Thank you sir. very much. So Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Oh, the floor is all yours, sir. Thank you very much. Nice sharing. I would like to go to context. Number one, thank you for this opportunity for me to share my my views. Number two is okay. Way to start is maybe sometimes short time may not give me full opportunity to share everything you want, However, I will start, and this will be icebreaker. If you are very curious or interested in the domain of data science, then our communication may continue further, which will benefit you, and I will be happy too. So let's start something, and from there we go ahead. Are you able to share a screen, Azur? Are you able to see my screen, everybody? Or somebody just tell me. No, we are not seeing, I think. We didn't see a screen. Okay, what's going on? Once. Okay, I got the point. Yes. Now you can see, right? Yes. Yes, sir. So मलाई थोरै बुझ्न मन लागेको अडियन्सहरु नेपाली बुझ्नुहुन्छ अंग्रेजी बुझ्नुहुन्छ दुबै बुझ्नुहुन्छ शोर्टमा के भन्नुहुन्छ Yes, sir. सबैजनाले नेपाली र इङ्ग्लिश चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. Okay, fantastic. मलाई सजिलो हुन्छ. म पहिला टपिकमा जान्छु त्यहाँबाट कुरा निस्किन्छ अनि कुरा निस्किएपछि फर्दर त्यसको डेप्थमा पुग्छु अनि this is icebreaker communication. I don't know about you guys, who you are, how much expertise or experience you have in the field. मेरो टकको मेन अब्जेक्टिभ तिमी प्योरली बिगिनर हो, जिरोबाट सुरु गरेको छौ भनेर मैले यो presentation बनाएको छु. It may be very simple for somebody and may not be very useful. However, if you are of that kind of person, I assure you that I can help in further other sources, other resources, other materials, and other ideas if you need. That I promise. Otherwise, this is simple, basic, motivational talk only, okay? So let's go to the few problems. I want to start from here. This is not very exciting picture because you see on the left top corner there is black thing going on, you know. Tyandra मिलेर चाहिँ ठुलो just ढेडी बन्छ भन्थ्यौ हामी सानोमा अथवा थोपा मिलेर सागर बन्छ भन्थ्यौ. This is horrible picture. Everywhere in the world, this kind of situation is going on. It means cloud after cloud after cloud, and it's bringing us big problem to us, right? So this is a serious problem. Global warming भन अथवा हाम्रो लागि air pollution को कुरा गर, this सबैमा एउटा problem associated भएको छ. So as a scientist, we want to label us as a data scientist. Data scientist भन्ने word tag गर्ने बित्तिकै few things around. And number one, scientist ले observe गर्नुपर्छ अनि analysis गर्नुपर्छ अनि in a way educate oneself and educate others पनि गर्नुपर्छ. So that's a basic duties of a scientist if you want to be, right? So observation हामीले observe गर्यौं अनि त्यसपछि what we can do further, that's basic thing. However, it is impacting us the most, right? So
learn what's going on, predict what will be tomorrow, and educate oneself and others. Here, मैले एउटा simple data science को picture ल्याएको छु, जसमा x axis मा simple time छ 1960 देखि 2060 सम्मको तिम्रो म्याप देख्छौ, जसमा कार्बन डाइअक्साइड कसरी चेन्ज भइराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ. Okay, so it's in a way it's going up and up and up, and till 2020 we have our data already. तर 20 भन्दा ahead को चाहिँ हामीले prediction गरेको छ. So we predict what's gonna happen tomorrow based on our learning in the past. So your prediction pure guess होइन. Okay, so it has some science on the back, some logic on the back. Based on that science and logic we are predicting, and somewhat it's gonna happen tomorrow too. Let's go to other problem in the medical field. There are so many new cases, new kind of problems are there where there is opportunity to solve those kind of problem using the data science. One of them could be simply going to just see the cells. यो सेल हेरेर एउटा simple question आउँछ, okay, यो सेलबाट त्यहाँ क्यान्सर छ कि छैन, can you find out? It's so hard. Humanले जज गर्नको लागि धेरै केयरफुल अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ. यस्ता thousands होइन millions वटा पिक्चर्सहरू हेरेर त्यो मिलियन पिक्चरहरूको आधारमा तिम्रो बडीमा क्यान्सर डेभलप हुँदैछ कि छैन भनेर भनिदिनु पर्ने पनि निड हुन्छ. यदि कसैले भन्न सक्ने हो भने that would be amazing for that person, right? So उसको लाइफ सेभिङ हुन्छ. त्यो लाइफ सेभिङ गर्नको लागि हामीले मिलियन वटा पिक्चर्स पनि हेर्नु पर्ने हुन सक्छ. So person को लागि this is impossible. So data science comes there. In the medical field धेरै वटा प्रब्लमहरु छन् जसमा data science ले simple solutions दिन सक्छ. Okay, के भइराखेको छ, what's gonna be tomorrow भन्ने कुराको लागि. Let's go for the little bit cooler problem. यो cool problem चाहिँ every day हाम्रो नेपालमा very sad कुरा हो, तर every day भइरहन्छ. ड्राइभर्सहरु ड्राउजी भएर अथवा निन्द्रा लागेर बाटामै लड्छन्. Means accident हुन्छ, right? And every year thousands people मर्छन् worldwide भन्ने हो भने. यदि हामीले एउटा simple solutions दिन खोज्ने हो भने, okay, कुनै एउटा क्यामेरा राख्ने उसको अगाडि र क्यामेराले कन्टिन्युअस मोनिटर गरिरहन्छ उसलाई, र मोनिटर गर्दा उसले गरेको बिहेभियरको प्याटर्नलाई स्टडी गर्दै जाने, र केही समयपछि उ साच्चै निन्द्रै लागेको हो यसलाई भन्ने हाम्रो लजिकले डिसाइड गर्यो भने ओके कुनै किसिमको वार्न गर्दिने उसलाई. अब यसले 100% सेभ त गर्न सक्दैन, तर पनि उसलाई वार्न गर्छ, तँलाई निन्द्रा लागिसक्यो, stop the vehicle right now भन्ने खालको सम्म भन्न सकिन्छ. It's a little bit cooler side of a data science application. It looks cool. मान्छेले गर्न थालेका छन्, एक दिन हामीले त्यहाँ पुग्छौं. So these are the basic problem domains. Different kind of problem छन् भनेर मैले verify गर्नको लागि अथवा different kind of problem people ले tackle गरेका छन् भनेर देखाउन खोजेको थिएँ. अब next topic मा म जान्छु, way to start data science, right? This is very key thing to know, okay? So data science जहिले पनि problem बाट सुरु हुन्छ, okay? So define problem that has potential data solution. That's very fair sentence in a way. Short मा भन्ने हो भने तिमी वरिपरि हेर्छौ, वरिपरि हेर्दाखेरि प्रब्लम नै प्रब्लम देख्छौ. कुनै प्रब्लमको डेटा सल्युसन राइट अवे नहोला. फर एक्जाम्पल छिमेकीको कोही मान्छे झगडा गरिराखेका छन् भने त्यहाँ त्यो झगडालाई सल्भ गर्नलाई राइट अवे तिमी डेटा साइन्स सल्युसन दिन नसकौला, राइट? प्रब्लम त छ तर सल्युसन छैन, राइट? कति प्रब्लमहरु छन् तर डेटाको सल्युसन छ कि छैन भनेर थाहा नहोला. फर एक्जाम्पल बागमतीको छेउमा
ठुलो पहिरो गइराखेको छ, त्यो पहिरोलाई हटाउनको लागि राइट अवे डेटाबाट सल्युसन म दिन सक्छु कि सक्दिनँ, डेटा छ कि छैन मसँग थाहा छैन। सो अलवेज हामीले खोज्नुपर्ने भनेको एउटा प्रब्लम हुनुपर्छ, त्यो प्रब्लममा थोरै डेटा हुनुपर्छ, सम इन्फर्मेसन हो डेटा भनेको समथिङ, र त्यो डेटालाई युज गरेर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। द्याट्स वेयर डेटा साइन्स स्टार्ट्स। सबै प्रब्लम डेटा साइन्सले सल्भ गर्न सक्दैन, तर जुन प्रब्लममा डेटा एसोसिएटेड हुन्छ र डेटाको हेल्पले सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामी सोच्छौँ, त्यहाँ डेटा साइन्सको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। सो अल द टाइम तिमी यङ हौ, तिमी बिगिनर हौ भने सोच्नुपर्ने प्रब्लम भनेकै प्रब्लम हो। ओके, व्हाट्स द प्रब्लम देयर? ओके, क्यान आई फाइन्ड व्हाट इज द प्रब्लम? यो प्रब्लमलाई अनि त्यसपछि थोरै डेटालाई मिक्स गरेर अनि सल्युसनतिर ओरिएन्टेड हुने। मेरो फिल्डमा, मेरो एभ्रीडे काममा लास्ट 5 इयर्समा मोस्ट च्यालेन्जिङ प्रब्लम नै प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। व्हाट्स द प्रब्लम? बिजनेसलाई बिजनेस प्रब्लम के हो भनेर थाहा हुँदैन। बिग पिक्चर प्रब्लम थाहा हुँदा हुँदै पनि न्यारो डाउन गरेर राइट प्रब्लम जुन सल्भ गर्न सकिन्छ पत्ता लगाउन सकिँदैन। फर इक्जाम्पल, धेरै कम्पनीहरू आफ्नो बिजनेस बढाउने, आफ्नो प्रडक्ट धेरै धेरै बेच्ने अनि धेरै नाफा कमाउने भन्ने हुन्छ, राइट? सो उनीहरूको प्रब्लम नाफा कमाउने भन्ने प्रब्लम भयो, राइट? नाफा बढाउने। तर पनि डेटा साइन्टिस्टको लागि त्यो एकदमै अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। कहाँबाट अट्याक गर्ने त त्यसलाई भन्ने कुरा थाहा हुन गाह्रो हुन्छ। सो कन्फाइन गरेर प्रब्लमलाई मोर स्पेसिफिक प्रब्लम बनाउन सकियो भने हुन्छ। म अलिकति फर्दर जान्छु। यसमा चाहिँ मैले थोरै डिस्कस गरेको छु की स्टेप्स इन डेटा साइन्स भनेर। नम्बर 1, डिफाइन बिजनेस प्रब्लम। के हो त काम गर्न खोजेको भन्ने कुरा पत्ता लगाउने। म यसको बारेमा फर्दर अरू डिटेलमा जान्छु नेक्स्ट स्लाइडमा। देन डेटा कलेक्सन। सो तिमीलाई प्रब्लम भइसकेपछि यु हेभ टु कलेक्ट डेटा, यु हेभ टु हेभ सम इन्फर्मेसन, राइट? सो डेटा कलेक्सन। जहिले पनि डेटा साइन्टिस्टको अर्को च्यालेन्ज हुन्छ डेटा क्लिनिङ। तिमीसँग डेटा छ तर तिमीले खोजे जस्तो डेटा कहिल्यै हुँदैन। इन रियालिटी एउटा डेटा साइन्टिस्टको लाइफमा 80 to 90% काम चाहिँ डेटा कलेक्सन, क्लिनिङ र एक्सप्लोरेसनमा जान्छ भने फर्दर अलिकति टाइम मात्रै रियल्ली डेटा साइन्स गर्छु भनेर चाहिँ डेटा साइन्समा जान्छ। सो इट्सेल्फ डेटा कलेक्सन, क्लिनिङ र एक्सप्लोरेसन चाहिँ यसका की स्टेप्सहरू हुन्छन् र मस्ट टाइम कन्ज्युमिङ, धेरै धेरै टाइम लाग्छ, अनोइङ, दिक्क लाग्छ, के गर्ने हो के गर्ने हैन, अब राइट सल्युसन देयर हुँदैन, तैपनि पोसिबल र झन्झटिला कामहरू हुन् डेटा कलेक्सन, डेटा क्लिनिङ, डेटा एक्सप्लोरेसन। त्यसपछि आउँछ डेटा मोडलिङ। दिस इज भेरी की पार्ट। म नेक्स्ट स्लाइडमा डिस्कस गर्छु। यु हेभ टु मेक अ मोडल एन्ड देन सिम्पली डिप्लोय द मोडल। भनेको के हो भने प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले एउटा लजिक मेसिन बनायो, त्यो मेसिनलाई कुनै कम्प्युटरमा राखिदिएपछि त्यो मेसिनलाई चाहिँ अरू कुरा केही चाहिँदैन, उसलाई डेटा पनि चाहिँदैन, उसलाई केही चाहिँदैन, थोरै इनपुट इन्फर्मेसन भयो भने उसले आफ्नो रिजल्ट दिन्छ। सो डिप्लोय मोडल मिन्स यु हेभ टु पुट योर मोडल इन योर सर्भर अर सम कम्प्युटर सो द्याट उसले इनपुट आएपछि रिजल्ट दिन सक्छ। इट्स काइन्ड अ ब्ल्याक बक्स। म नेक्स्ट स्लाइडमा डिस्कस गर्छु है त। मैले पास्टमा गरेको एउटा काम नै थियो, अब रियल काम देखाउन मिल्दैन, तर पनि एउटा सिमिलर काइन्ड अफ वर्क मैले गरेको थिएँ, सो द्याट आई क्यान सेयर टु एभ्रिबडी। आइडेन्टिफिकेसन अफ साइबर क्राइम। डिपर डाउन जाँदाखेरि फर्दर डिटेल्सहरू हुन्छ, तर जस्ट साइबर क्राइम आजको क्राइमको एउटा मेन पार्ट नै भइसकेको छ। देयर इज बिग साइबर क्राइम। यो डकुमेन्ट मैले यो लिङ्कबाट लिएको हो, यो लिङ्क मेरै लिङ्क हो र म लेटर यो सेयर गर्छु सो द्याट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गो इनसाइड इट, इट्स फ्री।
to the point, problem cyber crime identification भयो. Okay, I got a problem. त्यसपछि मलाई चाहिन्छ डेटा. मैले कसरी साइबर क्राइम आइडेन्टिफाई गर्ने त? ओके, के भनेको हो भने प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा, सपोज मेरो एउटा वेबसाइट छ, मेरो वेबसाइटमा कोही मान्छेले जाँदैछ, त्यो वेबसाइटमा जाने मान्छे फ्रडुलेन्ट मान्छे हो कि जेन्युइन मान्छे हो, गुड इन्टेन्ट छ उसँग कि ब्याड इन्टेन्ट छ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि म त्यहाँ बसेको हुन्न जहिले पनि। त्यहाँ त मेरो एउटा मेसिन मात्रै बसेको हुन्छ, मोडल मात्रै बसेको हुन्छ। त्यो मोडलमा जब त्यो मानिसहरूको इन्फर्मेसन इनपुट हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हे यु आर likely a fraudulent person, so I want to block you. You are genuine, let's go, मेरो वेबसाइट एक्सप्लोर गर, right? That's simple. तिमी हामी गएर त्यहाँ बस्न सक्दैनौ। इनपुटको बेसिसमा हामीले हाम्रो मोडलले जज गर्नुपर्छ। So problem is identifies cyber crime, and data भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि certain network log data हुन्छ। तिमीले यहाँ केही पनि बुझ्दैनौ, मैले नबुझ्ने गरी नै हालेको हो यो टपको पिक्चरमा। Just miss, there is a lot of information. को मान्छे हो, त्यसको आइपी एड्रेस के थियो, कुन टाइममा त्यसले लगइन गर्दैछ, त्यो चाइनाबाट हो कि कुनै अमेरिकाबाट हो कि, उसका अरू इन्फर्मेसन्सहरू के छन्, कति टाइम्स उ लगइन गर्न खोज्दैछ, उसको पासवर्ड कति टाइम्स फेलियर भयो कि पास हुँदैछ कि, राइट? सो मेनी अटेम्प्ट्सहरू चाहिँ उसले कसरी गर्दैछ, त्यसको बिहेभियरको एउटा लग हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा जस्ट डम्पिङ साइटको एउटा पिक्चर जस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सिम्पल देखाउन खोजेको के हो भने, ओके, आफ्टर क्लिनिङ डेटा लुक्स गुड, ओके, देयर इज आइडी, देयर इज सम अदर इन्फर्मेसन द्याट मेक्स सेन्स, ओके, इट्स टेबुलेटेड, इट्स नाइस, रो कलम एकदम मिलेको छ। त्यसपछि क्लिनिङ गरिसकिसकेपछि नेक्स्ट कुरा आउँछ एक्सप्लोरेसन। हो, त्यसमा कतिवटा भेरिएबल्सहरू थिए, ओके। फर एक्जाम्पल मैले दिएको अघिको एक्जाम्पलमा आइडी छ, ड्युरेसन छ, प्रोटोकल छ, सर्भिस छ, स्टेट छ, मिन्स दिज आर द भेरिएबल। यो डिटेल हामीले जान्नु पर्दैन, तर तिनीहरूको फिचर्सहरू कस्तो छ, तिनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन्सहरू कस्तो छ भनेर हामीले स्टडी गर्छौँ। दिस इज डेटा एक्सप्लोरेसनको पार्ट। दिस इज भेरी की पार्ट। यसले डेटाको बारेमा भन्छ र त्यसको आधारमा हामीले कस्तो मोडल बनाउने हो त भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ। समटाइम वी क्यानट मेक गुड मोडल बिकज एक्सप्लोरेसनमै हामीले एकदमै रफनेस देख्छौँ, कहिले भेरी राइट मोडल बनिन्छ। सो एक्सप्लोरेसन कम्स देयर। त्यसपछि फाइनल थिङ, क्लोज टु फाइनल थिङ, डेटा मोडलिङ। मैले यहाँ जति पनि टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्छु, यहाँ देखाइएको बक्समा जुन जुन साना साना बक्स छन्, ती बक्सहरूमा इभन डेज एन्ड आवर्स स्पेन्ड गर्न सकिन्छ। हाउएभर क्रक्समा के हुन्छ भने, तिमीले डेटा एउटा कुनै मेसिन लर्निङ मोडललाई दिन्छौ, तर त्यहाँ टाइप्सहरू छ। एउटालाई भन्छ सुपरभाइज्ड लर्निङ, अर्कोलाई भन्छ अनसुपरभाइज्ड लर्निङ, राइट? सो सुपरभाइज्ड लर्निङ र अनसुपरभाइज्ड लर्निङ भनेको सिम्पल हो। सुपरभाइज्ड लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भने, मेबी एउटा बच्चाको केस लिउँ। एउटा बच्चा उठ्न खोज्छ, लड्छ, फेरि उठ्न खोज्छ, लड्छ, अनि त्यसपछि उठ्न खोज्दा लडिँदो रहेछ भनेर उसले चाहिँ लड्ने कुरा आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट, आफ्नो डाटाबाटै थाहा पाउँछ, आफ्नो रिजल्टबाट थाहा पाउँछ। सो पास्ट एक्सन र रिजल्ट दुइटै कम्बाइन गरेर लर्न गर्नेलाई चाहिँ सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्छ भने, पास्ट रिजल्ट विदाउट रिजल्ट पनि केही कुरा लर्न गर्न सकिन्छ भने अनसुपरभाइज्ड लर्निङ भनिन्छ। मैले देखाएको एक्जाम्पलमा मैले सुपरभाइज्ड लर्निङ मेथड युज गरेको थिएँ। द्याट्स वाट एरो इन्डिकेट्स। र सुपरभाइज्ड लर्निङमा पनि 3-4वटा प्रब्लम हुन्छन्। मिन्स एउटा चाहिँ क्लासिफिकेसन हो। मेरो प्रब्लम प्लेन थियो,
यहाँ यो साइबर क्राइम हो कि होइन, इज देयर साइबर क्राइम अर नो साइबर क्राइम, यस अर नो काइन्ड अफ प्रब्लम थियो, त्यही भएर त्यसलाई क्लासिफिकेसन भनिन्छ। अर्को टाइप हुन्छ रिग्रेसन पनि भन्छन्। रिग्रेसन भनेको पनि सिम्पल कुरा के हो भने एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि कुनै कन्टिन्युअसली एउटा भेरिएबल चेन्ज भइराखेको छ, त्यसमा अर्को भ्यालु कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। फर इक्जाम्पल एभ्री इयर मानिसको स्यालेरी कसरी चेन्ज हुँदै गइराखेको छ, दिस इयर, नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट इयर स्यालेरी हेर्दै जाने हो भने जबको स्यालेरी each year new salary आइराखेको हुन्छ, right? So that's a regression problem. Similarly, unsupervised machine learning मा गयो भने त्यहाँ clustering को problem आउँछ। म त्यो डिटेलमा अहिले जान चाहन्न, जस्ट तिमीहरूलाई हाइलाइट के दिन खोजेको हो भने ओके, मैले डेटा पाएँ भने मेरो एउटा की काम भनेको एक्सप्लोरेसन पछि मैले डेटा मोडलिङ गर्नुपर्छ। मैले कस्तो खालको मोडलिङ गर्ने हो त भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनुपर्छ र बेस्ड अन दैट मैले एक्सन लिनुपर्छ। ओके, सो मेसिन लर्निङमा के गरिन्छ भने यो मोडलिङ गरिसकिसकेपछि एउटा फाइलमा त्यसलाई स्टोर गरिन्छ सबै कुरा। मोडलमा मोडल जुन फाइलमा स्टोर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मोडल भन्छौँ। ओके, वेयर इज योर मोडल भन्दा दिस इज सिम्पल अ फाइल, लाइक तिमीले वर्ड डकुमेन्ट जस्तै एउटा फाइल हो, त्यो फाइल चाहिँ मोडल भनेर हामी राख्छौँ। भोलि पर्सि अब त्यो मोडललाई चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्दाखेरि अरू केही कुरा चाहिँदैन, ती सर्टेन इनपुट इन्फर्मेसन दियो त्यो मोडलमा भने ए दिस इज ब्याड थिङ, दिस इज गुड थिङ भनेर उसले भन्न सक्छ। इट मिन्स यो क्राइम हो कि होइन भनेर भन्न सक्छ। भोलि न्यू पर्सन आउँछ मेरो वेबसाइटमा अनि न्यू पर्सन मेरो वेबसाइट हिट गर्नुभन्दा पहिला यो मोडलमा जान्छ। न्यू पर्सनको डिटेल्स भनेको इनपुट भेरिएबल्स हो। डिटेल्स गइसकिसकेपछि मेरो मोडलले ए यु आर not good intent people, you are likely a bad people, I want to stop you right here भनेर चाहिँ म तिमी भन्छौ। So done, मेरो मोडलको पर्पस मिट भयो, right? So that's where we go all the time. सिम्पल कुरा मोडल बनाउँछौँ, त्यसले डिसिजन गर्छ, जसरी हामीले एभ्री डेमा डिसिजन गर्छौँ। So far so good, केही इनपुट मलाई मिलेको छ, मेरो कुरा बुझिन्छ, अलिकति भन त नानु। सबै कुरा बुझिरहेको छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो नेक्स्ट स्लाइड भनेको चाहिँ ओके, तिमीहरूलाई फोकस गरेर रिजेन्द्रको बेसिसमा मैले के बुझेको छु भने मेनी अफ यु आर भेरी बिगिनर, सम अफ यु आर बिगिनर एन्ड सम अफ यु हेभ डन समथिङ इन दिस डोमेन। ओके, सो हजुर, आई एम अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ है। बा ये द्याट्स गुड। Go, carry on. Okay. So I am a beginner, right? Timi beginner ho bhane all the time problem आउँछ, where to start? मलाई मन पर्यो यो फिल्ड, भोलि पर्सि फ्युचर छ। एभ्री डे मैले न्युज मिडियामा हेर्ने हो भने डेटा साइन्टिस्टको अपर्च्युनिटी ठुलो छ, आज पनि ठुलो छ, भोलि त एभ्री डे हामी डेटा ग्रो मात्रै गरिरहेका छौँ। देयर इज मोर एन्ड मोर डेटा कमिङ एभ्री डे, सो देयर मस्ट बी मोर एन्ड मोर अपर्च्युनिटी टुमोरो, राइट? द्याट्स फर स्योर। तिम्रो टाइममा त्यहाँ अपर्च्युनिटी मात्रै हुन्छ भन्ने अस्युम्सन गर्ने हो भने वेयर टु स्टार्ट? आई वान्ट टु गो इन दिस फिल्ड। सबभन्दा पहिला तिमीलाई केही प्रब्लम थाहा छ डेटाको सल्युसन भएको? मेबी हाम्रो वेदर डेटाबाट सुरु गर्न सक्छौँ। मेबी हाउ अबाउट डिफोरेस्ट्रेसन एन्ड ल्यान्डस्लाइड डेटा इन नेपाल? नेपालमा ल्यान्डस्लाइड बढिराखेको छ। इज देयर एनी प्रब्लम? तिम्रो माइन्डमा केही प्रब्लम आउँछ? ओके, यहाँको ल्यान्डस्लाइड स्टप गर्छु विथ डेटा सल्युसन। त्यो पोसिबल छ? मिन्स कम अप विथ सम क्वेसन। सिम्पल थिङ्स। ओके, एभ्री डे नेपालमा यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै राम्रो, अचेल भोलि तिमीहरूले सुन्छौ पनि होला, गुर्जो हो, गुर्जो कि बुर्जो? गुर्जो
महेन्द्रहरु who can help me गुर्जो कि बुर्जो रे अहिले हाम्रो गुर्जो हो कोभिडको प्रभात औषधि हुने गुर्जो 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 राइट तिमीहरूले उम्, सुनेको छैन भने अहिले सबैजनाले भन्छन् गुर्जो गुर्जो भन्छन् गुर्जो खाएपछि चाहिँ कोभिड चट भनेर पनि भन्छन् कसैले मैले भनेको होइन अरूले भनेको होइन अनि तिमीहरूलाई पत्ता लगाउन मन लाग्ला ओके यो प्लान्ट हेरेर यसको पिक्चर खिच्छु पिक्चर खिचेर यो प्लान्ट चाहिँ मेडिसिनल हो कि रेगुलर अदर प्लान्ट हो यसमा मेडिसिनल भ्यालु छ कि छैन एन्ड दिस इज अ प्रब्लम इट्स अ बिग प्रब्लम तर एउटा आइडिया के रफ आइडिया माइन्डमा आउने भेरी रफ आइडिया आइडिएसन प्रोसेसमा हेल्पफुल हुने हाम्रो स्टक मार्केट नेपालको वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने त्यहाँ लट अफ अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुन्छन् तिमीहरू इन्ट्रेस्टेड छौ कि छैनौ हेर्न सक्छौ केही प्रेडिक्सन गर्न सक्ने हो भने त टन्नै पैसा कमाइन्थ्यो नि राइट सो स्टक मार्केट प्रेडिक्सन भोलि कति हुन्छ भोलि स्टकको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भने आज किनिदिने भोलि बेच्दिने पैसा त आइहाल्यो नि राइट द्याट्स अदर युज केस राइट सो कम अप विथ सम प्रब्लम इट्स नर्मल यु डोन्ट ह्याभ योर ओन तिमीसँग आफ्नो प्रब्लम हुँदैन किनभने मैले अघि सुरुमै भने this is most challenging work to find out a problem having a data solution so तिम्रो आफ्नो छैन भने र तिमी लर्नर हो भने plenty of examples हरु हुन्छन् एक्सप्लोर गर्नु पर्यो अब्जेक्टिभ गुगल गर्नु पर्यो राइट ओके म यस्तो खालको प्रब्लम गर्न चाहन्छु भनेर नाइस सेन्टेन्स गुगल अथवा बिङमा तिमीले सर्च इन्जिनमा राख्ने हो भने केही लिस्टहरु तिमीले देख्छौ एक दुईवटामा पुग्छौ जस्ट बुकमार्क गर त्यसलाई रेगुलरली हेर त्यसलाई भित्र पस आजै त बुझिदैन किनभने ती प्रब्लम्सहरु वर्ल्डका टप प्रब्लम हुन सक्छन् त्यसमा वर्ल्डका मस्ट एक्सपर्ट मान्छेहरुले चाहिँ इयर्स इन्भेस्ट गरेको हुन सक्छ तिमीले आजको भोलि बुझ्दैनौ डोन्ट बी अफ्रेड डोन्ट बी के भन्छ sad नहौ right away तिम्रो दिन आउँछ तिमीले पनि बुझ्छौ ओके स्टार्ट विथ one मेरो सजेसन्स यहाँनेर प्यासनेट हुनुपर्छ लस्ट हुनु हुँदैन ओके एन्ड फ्री रिसोर्सेसहरु कति छन् अनि सोध्न पनि सक्छौ मैले आज तिमीहरूलाई मैले भनेको छु जति पनि मानिसहरुले यदि सोध्छन् मात्रै भने म कुनै न कुनै वे आउट चाहिँ दिन सक्छु म कम्तीमा मेरो एन्सर दिन नसके पनि यहाँ छ यो रिसोर्सेस भनेर म पोइन्ट गरिदिन सक्छु तिमीहरुको एकदम डिफिकल्ट पोइन्टमा छौ भने म सल्भ गर्न सक्छु म जस्ता धेरै मान्छेहरु हुन्छन् जसले हेल्प गर्न इजिली हेल्प गर्छन् किनभने इट डजन्ट टेक लङ टाइम फर देम टु जस्ट सानो जस्ट अड्किएकोलाई फुकाउनलाई गाँठो फुकाइदिन हेल्प गर्नलाई सबैलाई मन पर्छ र गर्छन् पनि ओके सो जस्ट आस्क Next important point, I am a beginner, I don't know coding. That's challenging, right? So data science ko language भनेकै coding हो सबै त्यहीबाट सुरु हुन्छ यदि यो जानिदैन भने pretty much हामी अड्किन्छौँ नै अब फर्दर अगाडि बढ्नै सकिँदैन मैले कोडिङ गर्न थालेको ठुलो भएपछि मात्रै हो एक्चुअली भन्ने हो भने अमेरिका आएपछि 2008 बाट मात्रै सुरु गरेको मैले ओल्ड एजबाट कोडिङ सुरु गरेको भएर मलाई निकै हर्डल पनि भयो तर मेरो फिल्डमा जहिले कोडिङ मात्रै गर्नु पर्यो त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज वाइज मैले 5-6 वटा मेजर ल्याङ्ग्वेजहरु सबै जान्नु पर्ने पनि भयो 6 वटा ल्याङ्ग्वेजेस भनेको के हो भने कसैले भन्छन् C++, कसैले भन्छन् Python, कसैले भन्छन् SQL, कसैले भन्छन् R. These are all languages. तर एउटा ल्याङ्ग्वेज जानिसकेपछि अरु ल्याङ्ग्वेज जान्न त्यस्तो प्रब्लमेटिक हुँदैन सबै एउटै कुरा हो क्लोजली सिन्ट्याक्स मात्रै फरक हुन्छ हैन थोरै ग्रामर फरक हुन्छ तर एउटा जानेपछि अर्को जान्न सकिन्छ लर्न गर्न सकिन्छ तर लर्न चाहिँ गर्नै पर्छ मेरो एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा पाइथन कम्स फर्स्ट इजिएस्ट र आज त एभ्रीवेयर पिपलले पाइथन मात्रै युज गर्छन् के जस्तो लाग्छ रियल वर्ल्डमा मैले 5 वटा कम्पनीमा काम गरेँ अहिले सोफार ती सबै कम्पनीहरुमा पाइथन नै मैले युज गरेँ तिनीहरुको प्रब्लम पाइथनबाटै सल्भ गरेँ सो त्यस्तो
प्रब्लम्सहरु जस्तो म अहिले जुन कम्पनीमा काम गर्छु त्यहाँको प्रब्लमहरु पनि सल्युसन गर्न सानो स्टेपबाटै जानुपर्छ सानो डेटा हुन्छ सानो काम हुन्छ त्यही साना साना कामहरु मिसाएर ठूलो एउटा प्रोजेक्ट बनाइएको हुन्छ सो मैले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर नै मैले एभ्रीडे युज गर्छु फर एक्जाम्पल पाइथन सुरु गर्छु र पाइथन चाहिँ हामी एनाकोन्डा भन्छ एनाकोन्डा भनेको चाहिँ इट्स नथिङ मोर देन पाइथन इन्स्टल भएको एउटा प्याकेट हो भनौं न पाइथन प्लस अदर थिंग्सहरु हुन्छ यसमा त्यहाँबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं सबै जनाले एनाकोन्डा इन्स्टल गर्न सकिन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा र यो फ्री छ त्यही भएर यसको फ्री को पनि युटिलाइज गर्न सक्छौं हामीले एनाकोन्डा किन इन्स्टल गर्ने भने त्यहाँ अर्को हुन्छ जुपिटर नोटबुक एनाकोन्डा भित्रै राखेको हुन्छ त्यही भएर एनाकोन्डालाई अन गर्ने बित्तिकै यु क्यान गो टु जुपिटर नोटबुक र जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ यु क्यान राइट योर कोड डेटा साइन्टिस्टले राइट योर कोड भनेको के हो भन्ने बित्तिकै डेटा साइन्टिस्टको एउटा डेटा हुन्छ डेटालाई ल्याउनु पर्यो मेरो कोड भित्र डेटा भित्र रोज एन्ड कलम्स हुन्छन् राइट अनि रोज एन्ड कलम्सहरु भित्रबाट हामीले केही स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो त्यो डेटालाई कसरी ल्याउने र कसरी त्यहाँबाट रो एन्ड कलमहरुलाई एक्सप्लोर गर्न थाल्ने अनि कसरी मोडल बिल्ड गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी जुपिटर नोटबुकबाट विथ जुपिटर नोटबुक हामी काम गर्न सक्छौं अर्को इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेस यो प्योर बिगिनरलाई नभए पनि आजभोलि सबै रिसोर्सेसहरु गिटहबमै राखेको हुन्छ मानिसहरुले गिटहब भनेको अर्को चाहिँ एउटा प्लेस हो जहाँ मानिसहरुले कोड शेयर गर्न सक्छन् कोड शेयरिङ प्लेस इन अ वे सो कोड शेयरिङ गर्नलाई गिटहबमा अकाउन्ट छ अथवा अरूको गिटहबको कोडहरु हामी डाइरेक्टली हाम्रो कोड बनाएर अथवा त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई रिरन गरेर लर्न गर्न सक्छौं सो गिटहबमा तिमीले डाइरेक्टली कोड नै भेट्छौ त्यो कोडलाई ल्याउने कपी गर्ने र आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा रन गर्ने अनि लर्न गर्ने त्यहाँबाट त्यो पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ सो पाइथन र गिटहब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सोर्स हुन्छन् मेरो लागि त्यसमा जुपिटर नोटबुक फ्यान्टास्टिक छ म थोरै एउटा पिक दिन चाहन्छु जुपिटर नोटबुकको र गिटहबको फर एक्जाम्पल म अहिले गिटहब पेजमा छु यो मेरो आफ्नै पेज हो यो मेरो आफ्नै पेजमा मैले अघि देखाएको प्रोजेक्टको डिटेल लेखेको छु सो मैले कोडिङ गर्दाखेरि एकदम डराउने खालको कोडिङ स्ट्रक्चर केही देख्दैनौ तिमीले सिम्पल ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्रिप्सन लेखेको छु त्यसपछि मैले थोरै लाइब्रेरीजहरुको नाम लेखेको छु यहाँनेर हेर्नु भने मेरो डेटा क्यान यु सी माइ स्क्रिन सर स्क्रिन चेन्ज भएन मतलब ब्राउजरमा गए हैन यहाँ ब्राउजरमा मैले मेरो देखाउँदै छु GitHub कोड सो no it has frozen in the presentation the screen sharing presentation को मात्र स्क्रिन शेयर भयो डेस्कटप को ओके अब के गर्ने त यसलाई स्टप शेयर अनि फेरि नयाँ शेयर गर्न ओके गुड शेयर डेस्कटप गर्नु न प्रेजेन्टेसन ए अघि मैले होल्ड गरेको रहेछ फेरि गर्नु त एकता हुन्छ कि एङ्गन है त दा म यहाँबाट दिन्छु ल एक्सेस दिन्छु ल हजुरलाई के भइरहेछ अहिले देखिन्छ यस सर ओके yes sir म के भन्दै थिए भने किन गिटहब जाने कि गिटहबमा के हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्न खोजिराखेको थिएँ गिटहबमा मैले यो मेरै कुनै एक्जाम्पलमा गइराखेको छु दिस इज github.com जसमा मैले मेरो कोड शेयर गरेको छु राइट व्हाट इज द कोड मेरो अघिको प्रब्लम मैले देखाएको थिएँ नि साइबर क्राइम रिलेटेड प्रब्लम त्यही प्रब्लमको सल्युसन हो इन्डस्ट्रीमा पनि एक्ज्याक्टली यस्तै लेभलको सल्युसन्सहरु दिन सकिन्छ ओके सो दिस इज द कोड त्यही भएर डराउनु पर्ने केही पनि छैन किन
यहाँ डराउने खालको केही छैन ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्रिप्सन लेखेको छ यु क्यान राइट डिस्क्रिप्सन त्यसपछि डेटाको इन्फर्मेसन छ कहाँबाट डेटा आइराखेको छ तिमीले लेख्नु पर्दैन म पछि मैले अघि लिङ्कमा दिइसकेको छु यो कुरा त्यही भएर जस्ट वाच त्यसपछि इम्पोर्ट डेटा कहाँबाट डेटा ल्याउने हो भन्ने कुरा थोरै मैले डेटा ल्याएको छु यहाँ कुनै एउटा फाइल छ यो नाम गरेको फाइल मैले ल्याएँ त्यसपछि म एक्सप्लोरेसन सुरु गर्छु ओके म एक्सप्लोरेसन गर्दैछु धेरै कुराहरू छन् राइट प्लट बनाउँछु यता हेर्छु उता हेर्छु मेरो डेटाहरू कस्ता छन् भनेर सबै कुराहरू हेर्छु अनि लास्टमा मैले भनेको थिएँ मोडलिङ पार्ट आउँछ भनेको थिएँ मोडल गरिसकेपछि म मोडललाई चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ पनि देखिएन भने पनि इट्स ओके तर मैले एउटा ठाउँमा मैले मोडललाई सेभ गरेको छु दिस इज माई मोडल ओके मोडल बनाइसकेपछि धेरै फिचर्सहरू हुन्छ मोडल इभ्यालुएसनको पार्ट हुन्छ त्यसपछि मोडलले कसरी काम गर्छ ती सबै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ तर अल्टिमेटली मैले मोडल बनाउँछु यसरी नै एक्सप्लोर गर्दै जान्छु र डिप्लोय गर्छु भनेको मेरो मेसिनमा राख्छु र काम अगाडि बढ्छ राइट सो दिस इज द एक्सप्लोरेसन एउटा पार्ट मैले किन फोकस गरेको यसलाई भने एभ्रीबडी क्यान युज गिटहब मेरो कोडमा माथि गएर यो कोडलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ र डाउनलोड गरेर रन गर्न सकिन्छ राइट आफ्नै इन्भाइरोमेन्टमा रन गर्दाखेरि लर्न गर्न अलिक इजी हुन्छ राइट म आज यति मात्रै लर्न गर्छु ओके कसरी डेटा ल्याउने म आज यति मात्रै लर्न गर्छु कसरी डेटा एक्सप्लोर गर्ने म आज यति मात्रै लर्न गर्छु कसरी मोडल बनाउने मिन्स साना साना स्टेप्सहरू लर्न गरियो भने पनि हुन्छ द्याट्स नम्बर 1 नम्बर 2 मैले अघि जुपिटर नोटबुकको एक्जाम्पल दिँदै थिएँ जुपिटर नोटबुक यस्तो हुन्छ एनाकोन्डा भित्र गइसकेपछि त्यहाँभित्र मैले एउटा नयाँ फाइल बनाउन सक्छु नयाँ फाइलमा मैले सिम्पल पाइथनमा लेख्न सक्छु प्रिन्ट हाई अल राइट रन हुन्छ ओके म अरू कुरा गर्न सक्छु दिस इज सिम्पल राइट मैले सिम्पल सानो सानो कुराहरू खेल्न सक्छु पाइथन जान्दैनौ तिमी जिरोमा छौ भने तिमी यो कुरा गर्न सक्छौ ओके दिस इज सिम्पल आई एम बिगिनर अनि सुरुमा मान्छेहरूलाई के लाग्थ्यो भने कोडिङ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ कहाँ जानुपर्छ कसरी रन गर्नुपर्छ भन्ने के मलाई अहिले त्यति गाह्रो भएर तिमीलाई एउटा सिम्पल प्रब्लम छ भने विथ द हेल्प अफ कोडिङ मिन्स पाइथनले सिम्पली कामहरू गर्न सक्छौ केही गर्नु पर्दैन त्यस्तो डिफिकल्ट कुरा अल्टिमेटली रियल प्रब्लम सल्भ गर्न रियल कोडिङ गर्दा अलि च्यालेन्जिङ हुन्छ तर बेसिक लर्न गर्नको लागि ओके 2 + 2 ओके आई नो द्याट किन मलाई गरेको तर 1 2 3 4 5 + 2 6 9 7 मेबी त्यतिखेर मलाई क्याल्कुलेटरको पनि यसले काम गर्न सक्दो रहेछ यसरी नै एभ्री डे खेल्दै जाने हो भने मोर डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै जाने हो भने पाइथन लर्न गर्न फ्यु मन्थ्समा हामी पाइथन एक्सपर्ट हुन सक्छौँ राइट सो मैले दोस्रो फोकस गरेको थिएँ अघि पाइथन त्यसमा एनाकोन्डा इन्स्टल गरेर जुपिटर नोटबुकमा प्ले गर्ने र गिटहबमा प्ले गर्ने गर्यो भने हामीलाई मोर कोड सेयरिङ र अरूले सेयर गरेको कोडहरू लर्न गर्न सक्छौँ र आफूले पनि धेरै खेल्न सक्छौँ भनेर भनेको थिएँ एकछिन है त अब म फेरि मेरो प्रेजेन्टेसनमै जान्छु So, this is summary of my talk. अब कहाँनिर एन्ड गरौँ त यसलाई मैले भन्नुपर्ने मेन कुराहरू चाहिँ भनिसकेँ अब फर्दर डिटेल मैले के दिनुपर्छ भने दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ यहाँनिर धेरैवटा डिटेल्सहरू छन् तिमीहरू सबभन्दा बढी डेटा साइन्टिस्ट हुन खोज्ने हो भने
पाइथनमा प्रब्लम हुन सक्छ पाइथन प्रब्लम भइसकेपछि अल्टिमेटली डेटा साइन्टिस्टले यो पेजमा जानुपर्ने हुन्छ राइट डेटा मोडलिङ के हो त डेटालाई मैले के गर्ने यो चाहिँ लामो र लङ टपिक छ यसमा इच बक्सलाई डेज एन्ड मन्थ्स लगाएर पनि सकिँदैन एभ्रीडे पिपलले नयाँ कुरा लर्न गरिराखेका छन् त्यहाँ धेरै मेथड्सहरू छन् तिमीहरूलाई कुनै स्पेसिफिक टपिकमा लर्न गर्न मनपर्छ भने मलाई भन म नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन त्यो टपिकमा चाहिँ अलिकति रियल डेटा साइन्टिस्टले जस्तो एउटा काम गरेर त्यो टपिकमा डिस्कसन गर्दै म प्रेजेन्ट गर्न सक्छु थ्याङ्क यू आई एम ओपन फर फर्दर क्वेसन्स राइट नाउ Okay, thank you. Learning about data science, data exploration, data modeling, deploying the models. I think we have a pretty good image of a being a data scientist and how it works. I think we got a pretty clear picture. So, a question, Samrat Adhikari, I would like to say. Will artificial intelligence replace humans in the field of data science one day? फेरि एकचोटि भन त लास्ट क्वेसन मात्रै मेरो अलिक कम बुझेँ Will artificial intelligence replace humans in the field of data one day? Partially yes, partially no. क्वेसनले के भनेको छ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले एक दिन डेटा साइन्सलाई रिप्लेस गर्न सक्छ भनेको हो क्वेसनले यदि त्यस्तो हो भने के हो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको भने डेटा आउँछ र डेटा आइसकेपछि त्यो डेटालाई मेरो कोड आफै मोडिफाई भएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको one of the aspects के हो भने इनपुट चेन्ज भयो भने म अटोमेटिक चेन्ज भएर त्यो चेन्ज्ड इनपुटलाई अडप्ट गर्दै मैले न्यू काइन्ड अफ बिहेभियर अथवा त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर मैले मेकानिजम डेभलप गर्न सक्नुपर्छ राइट फर इक्जाम्पल हिँड्दा हिँड्दै एउटा खाल्टो आयो भने तर्किएर हिँड्नुपर्छ हिँड्दा हिँड्दै एउटा पहाड आयो भने तर्किएर हिँड्नुपर्छ तर हिँड्दा हिँड्दै सानो ढुङ्गो आयो भने जस्ट जम्प गर्दा हुन्छ राइट सो मलाई थाहा नभएको न्यू सिचुएसन आउँदाखेरि मैले कसरी आफूलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जान्नु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मेन अब्जेक्टिभ हो राइट इट्स लिटल बिट हार्ड सोचे जस्तो सजिलो छैन एउटा लेभलमा हामीले गर्न सक्छौँ डेटा साइन्सलाई त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ अर्को थर्डमा भन्ने हो भने इट्स अ भेरी हार्ड प्रब्लम कसरी हाम्रो कोडलाई न्यू इन्भाइरोमेन्टमा डिल गर्न सक्ने बनाउने भन्नु चाहिँ च्यालेन्जिङ प्रब्लम हो आई डोन्ट नो क्वेसनको एन्सर आई डोन्ट नो Okay, sir. I hope Prabhat Adhikari, your question is answered. Excuse me, sir. Yep. I have a question. I'm trying to do a project on automated detection of landslide in the context of Nepal. Am I audible? You are audible. मैले अलिकति बुझिन तर पनि automated detection of landslide in context of Nepal. Okay. Yeah. So I wanted to know from where we can get a data set for training our model. Landslide को डेटा मैले स्टार्ट गर्ने भने चाहिँ वर्ल्डमा मलाई एक्ज्याक्टली वेबसाइट थाहा छैन कहाँबाट पाइन्छ भनेर तर पनि के चाहिँ गरिएको छ भने एभ्री अदर इयर अथवा एभ्री इयर इमेजिङ गरेर अथवा वर्ल्डको इमेजिङ गरेर इमेजिङ डेटा चाहिँ अभाइलेबल छ भाइले मलाई मोर स्पेसिफिक क्वेसन पठाउने हो भने म थोरै सर्च गरेर यहाँ पाइन्छ भनेर भनिदिन सक्छु मलाई on the top of my head कहाँ डेटा अभाइलेबल छ भनेर चाहिँ थाहा छैन तर वर्ल्डको टपको इमेजिङ्सहरु चाहिँ छ स्याटेलाइट डेटा स्याटेलाइट इमेजेसहरु अनि सर अनि हामीले चाहिँ त्यो स्याटेलाइट डेटा चाहिँ
नियर रियल टाइममा चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ नि हामीले मतलब अब्जर्भेसन गर्नको लागि मोडलले टेस्ट गर्नको लागि काइन्ड अफ टेप सेट That's a good question. Normally near real time satellite image haru paindaina kinabhane satellite le once in a while picture khitcha त्यही भएर अब त्यो जे छ रिसोर्सेस अवेलेबल त्यसकै आधारमा प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र रियल टाइम प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ एभ्री डे प्रेडिक्सन हुँदैन हाम्रो प्रेडिक्सन यदि त्यसमा बेस्ट हुने हो भने यो इयर a lot of landslide आउँछ यो इयर काभ्रेपलाञ्चोकमा ल्यान्डस्लाइड हुने प्रोबेबिलिटी भेरी हाई छ त्यहाँसम्म भन्न सक्छौं त्यसको मोर टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने भेरी प्रिसाइज एन्सर दिएर मोडल बिल्डअप गर्न सकिँदैन एउटा बिग नलेज मात्रै आउँछ ओके हाम्रो ल्यान्डस्लाइड चाहिँ बढ्दो छ अब घट्दो छ किनभने फरेस्ट इन्क्रिज हुँदैछ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं सर अनि मलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल टाइप क्वेसन सोध्नु खोजे है हजुरसँग कनेक्ट हुन अनि यस्तै डेटा साइन्स रिलेटेड हाम्रो कन्फ्युजनहरु कुनै मैले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सपोर्ट गर्नको लागि हजुरले गर्नु हुन्छ भने कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ हजुरसँग धेरै इन्ट्रेस्टेड हो भने रिजेन्द्रको थ्रुबाट एउटा फेसबुक ग्रुप बनाऊ हजुर म स्योर त गर्दिन एभ्री डे म अवेलेबल हुन्छु भनेर तर एभ्री वन्स इन अ वीक चाहिँ म अवेलेबल हुन्छु र म तिमीहरुसँग वर्क टुगेदर गर्न इन्ट्रेस्टेड छु थ्यांक यू सर Sure, you are welcome. Excuse me, sir. Sure. Good evening, sir. Good evening. I guess it's good morning there, but I would like to ask you a question. What would you like to say to encourage the youths in Nepal to stay in our own nation and work on data so that they can get inspired and develop the country? Because most of the youths are, attracted towards NASA and all this kind of things and go abroad and work there, so that our country has to lag behind because of that problem, because of brain drain. So I'd like to ask you, what would you like to say so that we, the youths, get inspired and work in our own country? म पनि नेपालै आउन चाहन्छु अनि त्यही काम गर्न चाहन्छु सबैजनाको आफ्नो आफ्नो मल्टिपल निड्सहरु हुन्छ त्यही निडले मानिसलाई ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ ओके इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ र ड्राइभ गरेको हुन्छ वर्ल्डलाई ग्लोबल भिलेज भन्छन् अचेलभोलि इट्स ओके एभ्रीवेयर मान्छेहरु स्क्याटर्ड भइराखेका हुन्छन् तर तिम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्ट पनि भेरी भेरी इन्स्पायरिङ छ म यही बसेर यहीको ठाउँमा केही गर्न चाहन्छु भन्न सकिन्छ आजको दिनमा कुनै पनि प्रब्लम बिनै पनि तिमीसँग रियल प्यासन छ र मोटिभेसन छ भने कुनै पनि प्रब्लम बिनै त्यही बसेर जुनसुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सकिन्छ डेटा साइन्सको नेपालमै भएको प्रब्लम अथवा वर्ल्ड वाइड प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिन्छ मैले पेन्डेमिक सुरु भइकन भन्दा अगाडिदेखि नै घरमै बसेर काम गर्न थालेको अफिस नगएको लगभग 1.5 वर्ष भयो I'm continuously working. I'm rarely meeting people. मेरो meet गर्ने नै अहिले यही नै हो everyday work मा पनि यसरी नै meet गर्न सक्छु भने मैले पनि प्रब्लम सल्भ गरिराखेको छु राइट चाहे एप्पल हो चाहे अदर कम्पनी हो म प्रब्लम सल्भ नै गरिराखेको छु सो इट्स पोसिबल जहाँ बसेर पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ जहाँ बसेर पनि लर्न गर्न सकिन्छ जस्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस इफोर्ट र प्यासन हो तिमीसँग कन्टिन्युअस इफोर्ट गर्ने क्यापासिटी छ पेशेन्स छ र प्यासन छ एउटा ओके म यही फिल्डमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने प्यासन छ भने एउटा पनि ब्लकर छैन जस्ट प्लेनली गो अहेड स्टार्ट एन्ड गो अहेड तिमीले कहीँ जानु पर्दैन प्रब्लम तिमीलाई खोज्दै खोज्दै आइहाल्छ sir, thank you, sir. Sure. Thank you so much, sir. आकृति तिम्रो पनि एउटा क्वेशन छ जस्तो लाग्छ मलाई आकृति प्लिज Yes, sir. मेरो क्वेशन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सोफिया रोबोट भन्ने थियो नि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको कोडहरु युज भएको थियो सर सोफिया रोबोट चाहिँ
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ राइट सोफिया रोबोटको सबभन्दा पहिले डेटा भनेको के हो त त्यो पनि डेटा साइन्स प्रब्लम हो भने डेटा चाहिँ के हो त सरी गाइज you can bring Bhatij please Bhatijलाई राख्नु न त Bhatijलाई हेरौँ अनि ओके मैले के भन्दै थिएँ डेटा साइन्स हो भने त डेटाको इनपुट के त भन्दा सोफिया रोबोटको केही क्यामेराहरू हुन्छन् अगाडि राइट र उसको चाहिँ माइक्रोफोन हुन्छ दे आर टु भेरिएबल्स टु डेटा मानिसले बोलेको र देखेको देख्दा के देख्यो सर्टन इमेजहरू हुन्छ बोल्दा के हुन्छ सर्टन अरू खालको इमेजहरू हुन्छ राइट ट्रान्सक्रिप्टहरू हुन्छ त्यही इमेज र ट्रान्सक्रिप्टलाई स्टडी गरेर पहिला त इमेजमा के छ इमेजमा त्योभन्दा पहिला त्यस्तो इमेज भएकोलाई के भन्ने गरिन्थ्यो फर इक्जाम्पल सोफियाको अगाडि एउटा कुकुर लगेर राखिदिने हो भने सोफियाले त्यो कुकुरको फोटो खिच्छिन् फोटो खिचिसकेपछि उसको मेन कोडिङमा जान्छ र कोडिङले ओके यो कुकुर हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ द्याट इज कल्ड इमेज क्लासिफिकेसन आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब प्रश्न अथवा रिलेभेन्ट टपिकमा कुकुरसँग मैले के गर्नुपर्छ भनेर अरू रिलेभेन्ट च्यानलमा जान्छ सो तिम्रो क्वेसन सोफिया भनेको एउटा भेरी भेरी बिग प्रडक्ट हो त्यसमा धेरै कोड्सहरू हुन्छ किनभने क्लासिफिकेसन मात्रै छैन उसको माइक्रोफोनबाट स्टडी भएको टेक्स्ट डेटालाई ट्रान्सक्राइब स्टडी गर्ने के बोलिराखेको छ मान्छेले अचेल बोली अरू धेरैवटा मिसिन्सहरू पनि छन् त्यसरी बोलेको बुझ्ने फर इक्जाम्पल सिरी भन्छन् अलेक्सा भन्छन् गुगलको अर्कै आफ्नै छ राइट सो स्पिचलाई बुझ्ने र पिक्चरलाई बुझ्ने कुनै कोड्सहरू ब्याकएन्डमा राखिएको हुन्छ र त्यस आधारमा चाहिँ उसले कुनै कुरा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ दिने गर्छ सो रियाक्सन भनेको चाहिँ कोडको आउटपुट हो सो इट्स लिटल बिट कम्प्लिकेटेड तर एभ्रिथिङ यहाँ भनेको कुरा हामीले सिम्पल अघि मैले देखाए जस्तै पाइथन कोडमा लेख्न सकिन्छ Sir, I also have a question. Sure. About companies such as AT&T, Cisco, such large-scale companies are commercial. How complicated can data science get when you enter the real world and large-scale companies? It can go to very, very complicated. Normally, solvable problems are easily solved भइसकेका हुन्छन् कति, right? Already solved भएका हुन्छन् र नयाँ मानिसहरूको च्यालेन्ज चाहिँ कसरी नयाँ प्रब्लम सल्भ गर्ने त हो अब कम्पनीहरू जहिले पनि प्राइस घटाउन खोज्छन् इफिसियन्सी बढाउन खोज्छन् थोरै पैसा तिरेर धेरै कमाउन खोज्छन् द्याट्स अ कमन गोल अफ कम्पनीज राइट तर त्यो कुरा गर्नको लागि कहिले सम्भव हुन्छ कहिले एकदमै असम्भव कुरा अथवा एकदम कम सम्भव कुराहरू पनि उनीहरूले एक्सपेक्ट राखेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्दा कहिले कहिले निकै अप्ठ्यारो हुन्छ च्यालेन्जिङ हुन्छ तिम्रो क्वेसन अलिकति डिफिकल्ट छ मैले प्लेनली भन्दा ओहो धेरै गाह्रो हुन्छ भन्दा पनि पेसिमिस्ट हुन्छ धेरै सजिलो पक्कै हुँदैन तर सबै प्रब्लमहरू के थाहा हुन्छ कम्पनीहरूलाई भने यो प्रब्लम डुएबल छ कि छैन डुएबल छैन भने हामीले धेरै म्यान पावर लगायौँ नन डुएबल प्रब्लमलाई भने हाम्रो रिसोर्सेस लस हुन्छ राइट म्यान पावरलाई त तलब दिनुपर्छ रिसोर्सेस चाहिन्छ कम्प्युटरहरू चाहिन्छ एभ्रिथिङ त्यो लस हुन्छ सो भेरी भेरी नन डुएबल प्रब्लमहरू उनीहरूले अट्याक गर्दैनन् डुएबल र सल्भेबल प्रब्लम डोमेन थाहा पाएर मात्रै काम सुरु गर्ने चलन हुन्छ सुरुमै एसेस हुन्छ ओके इज इट डुएबल यो छैन भने लेट्स नट इन्भेस्ट अ लट अफ टाइम इन इट भनेर उनीहरूले भन्छन् नै त्यही भएर सकिन्छ वी क्यान डु इट Thank you so much. Excuse me, sir. Sure. अघि नै चाहिँ मैले भन्दै थिएँ हजुरलाई ल्यान्डस्लाइडको डेटा सेटहरू कसरी पाउने भन्ने कुरा सर हामीले मैले चाहिँ सेटेलाइट इमेजेसहरूबाट ल्यान्डस्लाइड एल्गोरिदमलाई चाहिँ ट्रेन गर्न खोजेको थिएँ
इमेजेसहरु चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ भन्दा के मैले धेरै ठाउँमा खोजे तर पाएन के यो अलिकति डिटेल क्वेसन हो नम्बर 1 मलाई पनि डिटेल थाहा छैन भनेको एक्ज्याक्टली लोकेसन थाहा छैन इमेज कहाँ पाइन्छ तर स्याटेलाइट इमेज पाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई स्योर छ मैले कुनै समयमा एकचोटि अलिअलि हेरेको पनि थिएँ हामी च्यानल ग्रुप बनाऊ त्यसपछि तिमी ग्रुपमा त्यो मेसेज लेख म केही टाइम इन्भेस्ट गर्छु र कहाँ इमेज पाइन्छ भनेर म सल्लाह दिन सक्छु It's a big problem with a lot of data, है त भाइ यो simple problem with small data हो हजुर मलाई यो डेटा साइन्स भन्दा केमिस्ट्री भन्दा नि पो रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ हौ केमिस्ट्रीमा पनि डेटा साइन्स गरिन्छ अहिले त कति केमिस्ट्रीहरु डेटा साइन्सकै थ्रुबाट सल्भ गरिन्छ आई थिंक तिमीहरुको अर्गानिक कोडिङहरु पनि हामीले जिन कोडिङ र उसको के डकिङ गर्दाखेरि चाहिँ युज गरेको थियो ड्रगको लागि but it is very interesting. I like your talk. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Sir, one last question. I mean, if any one of us are interested in data science, any wise word for us? Like any suggestions, anyone who's into data science or sochirasa pursue गर्ने career? मलाई लागेको त के हो भने अबको हामी तिमीहरु हाम्रो एजमा पुग्दाखेरि तिमीहरुले बेसिक डेटा साइन्स जानेनौ भने अलिकति दुखै पाइन्छ राइट तिमी हाम्रो एजमा पुग्दाखेरि तिमी एकाडेमियामै अथवा एक्टिभली वर्किङ लाइफस्टाइल बिताउन चाहन्छौ भने तिमीले जान्नै पर्छ सो बेसिक्स त तिमीबाट कहिल्यै भाग्ने छैन ओके तिमीले गर्नै पर्छ सो मैले एक दिन गर्नै पर्छ आजै किन नगर्ने that's good point नम्बर 2 यही यसैलाई फिल्ड अथवा एउटा मेरो भोलि पर्सिको करियर फिल्डको रूपमा लिने हो भने पनि दिस इज अमेजिङ फिल्ड राइट करियर पनि यसमा छँदैछ थर्ड धेरै प्रब्लमहरु यसबाट सल्भ गर्न सक्ने भएको भएर ओके म वर्ल्डको एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर मात्रै मर्छु भन्ने एउटा कमन आइडिया छ भने पनि still it's relevant तिमीले धेरैवटा प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौ यसबाट होइन भने पनि कमन लेभलिहुड सबैले बाँचेका छन् गरेर थोरै गरेर खाएर म सिम्पल प्लेन लाइफ बिताउन चाहन्छु भने पनि यसलाई करियर बनाएर यसमा बेसिक कामहरु गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ सो वेलकम कम अन इट्स पोसिबल यु क्यान डु इट आजैबाट सुरु गर्यो भने म अस्योर गर्छु कि तिमीले धेरै धेरै राम्रो गर्न सक्छौ Okay sir, okay. Thank you so much sir. It was an amazing session. I'm pretty sure सबैजना एकदम रमाइलो भयो. Even in the comments I can see that everyone had a great time. Thank you very much. So to give a thank you note, I will call on Jendra Thapa sir here and the floor is to you sir. Thank you everybody. मैले पनि मेरो कुरा शेयर गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ म तिमीहरुसँग फर्दर thank you so much. Sure well hello मलाई चाहिँ यहाँ डाक्टर प्रभात भट्टराई भन्दा पनि दा भन्न जति रमाइलो लाग्छ नि त्यही भएर आज चाहिँ मैले खुलेरै दा भने अहिलेसम्म हरिदालाई पनि दा भन्न सकेको थिइनँ है अब स्टुडेन्टको अगाडि कसरी चाहिँ दा भन्नु जस्तो फिल भएको थियो तर सकिन दा नै भने हैन सो यति राम्रो टक दिनुभयो नि एन्ड देन यो बिगिनर्स अब म पनि बिगिनर हो कोडिङमा कति धेरै यहाँनिर अरू हाम्रो हेलो आवाज सुनिरहेको छ हेलो यस सर सुनिरहेको छ ओके यो इन्टरनेट नै कस्तो अनस्टेबल भएर घरिघरि बाहिर निस्किराख्नु परिरहेको छ र अरू यिनीहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड छन् त हैन अब यो एउटा हाम्रो ग्रुप छ COPSN भन्ने नै कम्युनिटी अफ प्रब्लम सल्भर नेपाल नै छ हैन त नाम पनि ग्रुपको नाम पनि सो यही ग्रुपको प्लेटफर्म लिएर दादाले चाहिँ हप्तामा कति दिन जस्तो हजुरसँग समय फ्री हुन्छ त्यो चाहिँ सबै यो पार्टिसिपेन्ट्सहरु हैन म लगायत सबैले चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन
सेक्सन अथवा एउटा क्लासेस लिन पाए चाहिँ हप्तामा 2 दिन अथवा एउटा लिन पाए चाहिँ एकदमै अझै बेनिफिसियल हुन्थ्यो कि भन्ने हो त। र यो अमितहरूले पनि अनि अरू सान्छीहरू जति पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड भइरहेछन्। सो सिओपिएसन बढै गर्न सकिन्छ सकिँदैन दादा? एउटा प्लेटफर्म त्यो बनिसकेको छ? सकिन्छ। अब मैले फर्दर कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। त्यो प्लेटफर्म के हो, त्यसले के गर्छ, मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। हेलो, म त सुनिराखेको छु। हामी पनि सुनिराखेकै छौँ सर। हामीले पनि सुनिरहेको छौँ। म फर्दर डिस्कसन गर्छु। रिजेन्द्र सरले मात्र सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो छ। अफ द लाइन म अहिले सुने मैले पनि सार्थक अहिले सुने। अफ द लाइन हजुर म यसलाई डिस्कसन गर्छु। मेरो मेन फोकस अहिलेको चाहिँ अब यङ्गर जेनेरेसनलाई फोकस गरेर चाहिँ मैले आफूले सर्भिस अथवा म उनीहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्छु भनेर मैले लागेको हो। मेरो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनमा छ। रिजेन्द्र त्यो जेनेरेसनमा नपर्न पनि सक्नु होला हैन। म यङ्गर किड्स भनौँ न 9, 10, 11, 12 सम्मको भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ धेरै टाइम इन्भेस्ट गरेर पनि केही कुरा मैले जानेको कुराहरू सेयर र टिच गर्न इन्ट्रेस्टेड छु। मेरो यो के भन्छ, मेरो इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ। अरूको हकमा चाहिँ अब रिजेन्द्रको प्रब्लम मोर कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ। मैले नै मेनी आवर्स इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, राइट? ऊ त हाई लेभलको प्रब्लम भएपछि त मैले पनि टाइम दिनुपर्छ। I'm not sure about that. तर पनि let's talk. Let's पहिला भनौँ न, ask. Let's share our opinion, and it's possible or not possible we can identify there. हजुर हैन, एजमा चाहिँ 8, 9, 10, 11, 12 नपढ्ने भयो भने हजुरसँग सँगसँगै बसेर मेन्टरिङ त गर्न सक्छु नि त म पनि। त्यो अपोर्चुनिटी दिनु पर्यो दादाले। हैन, मेरो एउटा कुरा, कुनै पनि अहिलेको जमानामा सेक्स, जेन्डर, एजको आधारमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन्स गर्नु हुँदैन भन्छन्। अब कहाँ मैले गर्न मिल्छ र? एनिवे, ल कललाई सम अप गर्नुपर्छ। I would like to thank all participants, including Mahendraji and Rijendraji and all. मलाई खुसी लाग्यो। नेक्स्ट कलमा मोर स्पेसिफिक टपिक लिएर हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ डेटा साइन्सको। Thank you so much, sir, for giving us your precious time. हामी high school students, the professional सिक्न पाउँदाखेरि I think we are blessed to be getting this opportunity. Thank you so much, sir. Have a good day. Take advantage, Sansi. Take advantage of him. Hey, Prabhat. Hazur. You need to mentor these kids. Huh? They are really interested. Sir, we are very interested. Yeah, maybe you can create a problem and give them to solve. That's other thing. हामी पाइथन बाटै सुरु गर्न सक्छौँ। म कुनै क्लास क्रिएट गर्न सक्छु। Let's see. I think Python is there in EDX and Coursera also for free. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट टक चाहिँ हामी मोर स्पेसिफिक भएर सानो कुरा लर्न गर्नलाई इन्भेस्ट गरौँला। अहिले हामी वाइडर टपिक। Prabhat, you can set a time on Saturday, every Saturday, instead of going for like I won't say further, but we don't go there anymore. Okay. Every Saturday you can give a time, an hour. मेरो काम सुरु हुन आट्यो, म बाई भन्न चाहन्छु। ल गाइस, ल Bye, sir. Bye, sir. Bye. Thank you very much, kids. Bye.